ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастед. имрӯза мавзӯи дар бораи ҳиҷрати Муҳаммад Тағоев 8 августи соли 2015 ман аз ватан баромада будам. имрӯз 8 августи 2025 аст. 10 соли расо шуд ки ман дар ҳиҷрат ҳастам. ҳамватанони азиз, ман мехоҳам дар ин бора 10 сол чӣ хел ман яъне бе наздиконам зиндагӣ кардам ва чӣ хел ҳаёти ман гузашт ба мардуми сарбаланди тоҷик мерасонам ки ин рӯзҳо чӣ хел гузашт ва ман пушаймон шудагӣ ҳастам ё не. инро ман ба шумо миллати сарбаланди тоҷик мефаҳмонам ва бояд шумо инро дарк кунед ки 10 соли ҳиҷрат ин кори шӯхӣ нест. иншоаллоҳ раҳмон як шеър дар бораи мардуми сарбаланди тоҷик дар зиндони Қазоқистон эҷод карда будем соли 2020. гарчанде ки ин 5 сол шуд камтар фаромӯш шудагӣ аст. бо дигар телефон ман мехонам ба шумоён мерасонам. баъд иншоаллоҳ раҳмон суҳбатро идома медиҳем. ҳамватанони азиз, муҳаммад баҳри халқат медиҳи қурбони ҷонатро. муҳаммад роҳи ҳақ иҷро намояд ормонатро. муҳаммад ҳеҷ гоҳ беҷон нахоҳад кард амонатро. муҳаммад то дами маргаш нависад ҳар хиёнатро. муҳаммад ҳарфи ҳақ бурро бигардонад забонатро. худованд хор гардонад тамоми душманонатро. муҳаммад даъваташ бедор кунад мардони бонангро. муҳаммад ғайбаташ безор кунад дуздони бенангро. муҳаммад ҳасраташ боор кунад инсони дилсангро. муҳаммад нафраташ бемор кунад он нақшкаши ҷангро. мисраи охиронаш яъне раҳмонов мехоҳад ки бо мо биҷангад. аллоҳ вайро яъне бемор кунад. аллоҳ вайро хору залил гардонад. ҳамин буд ҳамватанони азиз шеъри мо. акнун мо суҳбатро иншааллоҳ идома медиҳем. ман соли 2015 аз душанбе ба шаҳри алмаато парвоз карда будам 8 августи соли 2015. баъд дигар ба ватан баргаштан натавонистам. 2016-17 вақт аз оне ки дар зело суҳбат мекардем, баъд ҳамонҷа бо як чанд нафар яъне ватсаволе ҳамонҷа нав пайдо шудагӣ суҳбат кардем, бо видеовизо гап задем. ҳамон замон дар байни ин мухолифо одамои раҳмонов буданд. мана сурат гирифтану равон карданд ки яке 8 нафар ба сари хонаи мо рафтанд. 8 нафар сагои вафодори раҳмонов. баъд ман дидам ки ин роҳ ба қафо гаштан ин хиёнат аст. баъд ман даъватро дар алмаато идома кардам, яъне бар зидди раҳмонов муқобилият нишон додам. соли 2017 онҳо маро дар пайгард қарор доданд. баъд ман соли 2018 бишкек рафтам, яъне сарҳадро убур карда гашта омадам алмаато.
اینها روزیست کشان اونجا پیدا نشد. وقت از آنه که من میرفتم میگراسیونی شهر الماتا حجت ها را سپاریدم و اونجا روزیست پیدا شد. بعد گفتن که ما شما رو دیگر نمیتوانیم حجت کنیم برای اینکه شما در پیگرد قرار دادند، شما رو دیگر شما یعنی حجت گذاری کردن نمیتوانید. بعد ما پاسپورت گرفتیم و سال 2018 بود دیگر نرفتیم دکومنت کنی. همخیل 2018 2019 2020 3 سال باز 2 سال 2016 و 17 5 سال ما دعوت کردیم، مردم رو دعوت کردیم که این ملت بیدار شوند. سال 2020 4 مارت مرا آمدن در جای کارم کارگرای حکومتی قزاقستان بازداشت کردن، مرا گرفتن بردن. اونجا رفتیم در کابینتی مقاماتی شهر الماتا. من با پخش مستقیم در دستانم زولانه با مردمی سربلند تاجیک مراجعت کردم که مرا در شهر الماتا بازداشت کردن، مرا میخواهند به تاجیکستان برند، ولی من از این راهی که انتخاب کرده هستم هرگز و هرگز به قفا نمیگردم. من بر ضد این دشمنان ملت با سردار امام علی رحمانوف تا آخر میروم. در حق من دعاگو باشین. بعدی 30 ثانیه زده کرده 5 ملیسه در آمد همون کابینت و که تو چرا پخش مستقیم کردی. سگای رحمانوف اینا با خبر کردن، اینا منو مجبور کردن که هر دوی نوار را پاک میکنی. بعد من آخری وقت از آنه که اونجا با یک مظلوم هستی گپی اونها را نگفتم، من نوارها را پاک کردم. اگر همین نوارها را کسی دیده باشد در تگ همین نواری من نویسد که بله 4 مارت 2020 محمد تقایف 2 نوار کرد و از راهی که انتخاب کرده بود یعنی به قفا نگشت، گفت من تا آخر میروم. الله مهربان شاهد است. هموطنان عزیز، بعد 2020 مرا بازداشت کردم 4 مارت. 12 ماه من در زندان بودم. بعد 12 ماه من از زندان آزاد شدم. هموطنان عزیز 4 مارت 2021 بعد 365 روز مرا مقامات قزاقستان آزاد کرد. باز من سال 2021-22 آنجا گشتم برای اینکه آنجا ما پناهندگی پرسیدم. آنها هم مردگری کردن، مرا 3 ماهی پناهندگی دادن، چند بار مرا بازداشت کردن، من همون پناهندگی را نشان دادم، مرا آزاد کردن. بعد آخران بار گفتن که ما دادن نمیتوانیم، ما با شیطان واقعی امام علی شیطان یعنی داد و گرفت ما خوب است، شما میتوانید قزاقستان را ترک کنید. من با 7 روز وقت دادن، 7 روز پراپیسکا کرده دادن. من بعد قزاقستان را سال 2022 5 فوریه 2022 اوکراین پایتخت کییو بلیت خریدم. هموطنان عزیز، بعد با یک چند برادر مشورت گرفتیم. اونجا جنگ سر شده بود، من گفتن که بلیتتان سپارید، اونجا جنگ رفته شاید شما بازداشت کنن. بعد بلیت سپاریدیم و یعنی
گرجستان ششتم به بلیط گرفتیم. گرجستان پرواز کردیم. الحمدلله آمدیم اینجا. برآمدیم. یک جا یک دو سه روز زندگی کردیم. بعد پس حجت ها شدیم. هموطنان عزیز، خلاصه در این مدت طولانی من خیلی هم خانواده من را، هم پدر و مادرم را، اهل و بیتم را پزمان شدم. خیلی میخواهم که من با آنها باشم و خیلی فرزندانم را پزمان شدم. میخواهم که آنها در نزد من باشم. من ولی در این راه برآمدم به خاطر الله هموطنان عزیز، بعد به خاطر ملت مظلوم تاجیک امروز در طول 35 سال حکمرانی امام علی شیطان قاتل این ملت عذاب و رنج میکشند. این ملت بخشش گویا فرزندی اوگهی تاجیکستان باشند که این مردم را، این جاهل، این ظالم، این خودکامه پشتیبانی نمیکند. من 10 ساله که هجرت کردم، پشیمان نیستم. این همش به خاطر الله بود. منم میتوانستم به مثل دیگران زن و فرزندم گیرم یگان طرف فرار کنم و روم خاموش کار و فعالیت کرده گردم، ولی من اول به خاطر الله، بعد به خاطر ملتم گفتم من تا این ملت آزاد نشوم هرگز و هرگز از این راهی که انتخاب کردم دست نمیکشم. اینک که 10 سال شد من در هجرت هستم. بر ضد این توده اوباش خائن منقط مغول مبارزه میبرم که ملت سربلند تاجیک آزاد شوند و آزادانه زندگی کنند. هموطنان عزیز، خیلی عذابم کشیدیم. سبحان الله، این راه همه خیلی عذاب دارد. هموطنان عزیز، این راه گپ شنوی دارد، تهمت دارد. تمام این تهمت و بهتانی که در حق من کردم، من همه این جاندارا را، اینها را انسان و مخالف گفتن، این اشتباه است. این جاندارها را من به الله یکه و یگانه سپاریدم. هموطنان عزیز، باز همه مخالفای شما در نظر نگیرید. یک چند اوباشه که به نام مخالف هستند و در بین این مخالفین بعد عمر علی قوت را قتل کردن بازی میکنند و این مردم را یعنی دلشکسته میکنند و مبارزه دروغ میبرند. اینها خیلی در حق من تهمت کردند، گپای ناشایان زدن، ولی من اینها را همش بخشیدگی هستم. انشالله رحمان، اگر رحمان یک برک شد با اینها حتما ما گپ گذار میکنیم. اینها در تهمت و بهتانی که کردن حتما جواب خواهند داد و یک چیز دیگر را فراموش نکنیم. هموطنان عزیز که هر انسانی که به خاطر ملتش میبراید، به خاطر این مردم مظلوم مبارزه میبرد، برادرایی که وقت از آن حجت های من نادرست بود تا امروز خیلی نادرست است، کم کم کمک کردن اینها را، این بزها، این سگها، این خائنها برآمدن طعنه زدن، حتی نشر کردن که با محمد طوایف دیگر کمک نکنید، دیگر این را دستگیری نکنید. اگر انسان مبارز در حقیقت مبارزه برد، مگر همین گپای برابر نشر میکند. شما خوب آگاه باشین که شخصی که یک پول ناچیز را طعنه میزند و
برآمده اینترنت و پهن کرده توی میدهد، بدونید وی سگ وفاداری یتیموف و رحمانوف است. اینها حتما جواب خواهند گفت روز طاعتش بیاید. اینها هرگز و هرگز با این کاری کردگیشان پیروز نخواهند شد و هر کسی که اینها را دستگیری کرد، نوشته های اینها را لایک گذاشت، بله گفت، آنها نیز خائن ملت هستند و آنها هم دشمن مردمی مظلومی تاجیک هستند. بعد همین نشرهای طعنه و ملامتی که حال خودشان یک سوم یگان انسان به کمک کردن، محمد تقایف عهد کرد که دیگر یگان انسان به من کمک نمیپرسم. بگذار مرا اخراج کنم، بگذار مرا برده به دست رحمان سپارن که من دیگر از این خیل جاندارهای خائن خیانتکار هرگز و هرگز یعنی مراجعت نمیکنم و کمک نمیپرسم. برای آنکه برادرایی که به من کمک کردن آنها به خاطر الله کردن، در بین آنها بوز بوده است، سگای رحمانوف و سگای وفاداری یتیموف بوده است. آنها برآمدن دنیای توی دادن، آن برادرای هم خجالت کشیدن. راستی گپ حالا که یک پول ناچیز است که بعد این گپ و چپ نه دست دل به هم ادوکات کاوی رفت و نه دست دل یگان حجت گذاری برفت. همه دل خنک شد. بعد گفتیم توکل به الله. هموطنان عزیز، به همین خاطر باید مردم تاجیک آگاه باشم که من محمد تقایف به خاطر این ملت برآمدم، میخوام این ملت آزاد باشد، این ملت سربلند باشد، در نزد پدر و مادر و زن و فرزندش کار و فعالیت و زندگی کند. من این را میخواهم که این مردم همه خیلی زندگی کنند که دیگر غلام و در بدر و خاک به سر نباشند. هموطنان عزیز، به همه خاطر انشالله رحمان من هرگز پشیمان نیستم. من این دعوت های کردم، این خدمت های برای ملتم کردم، همش به خاطر الله بود. این توشه آخرتی من می شود. و یک چیز دیگر را فراموش نکنید که محمد تقایف از آسمان نچکیده است. ما هم یک انسانی پرگناه هستیم. ما هم یعنی اشتباهی بسیار داریم. به همین خاطر الله مهربان در قلب ما آگاهی داد و همین محبت ملت را جای کرد که این مردم باید آزاد باشند. الله برای این مردم ما را فرستاد. به همین خاطر ما دعوت میکنیم که این مردم آزاد باشند و فراموش نکنند مردمی سربلند تاجیک که تا روزی که امام علی شیطان هست شما هرگز و هرگز زندگی خوب، صاحب برق، جای کار، معاش خوب، صاحب آب نخواهید شد. این توده اوباش با سرداری امام علی رحمانوف اینها در طول 35 سال حکمرانی سیر نشدند و سیر نخواهند شد. اینها تنها برای اولاد خودشان کردند. اینها بهبودی های مردم را، اینها خدمت های ملت تاجیک را در نظر نگرفتند و این ملت را انسان نشماریدند. حالا آنکه خودشان انسان نیستند، از انسانیت خیلی دور هستند. این مردم جفاکشی، این مردم مهنت کش را یعنی اینها پسند و منظور نکردند. به همین خاطر بار دیگر من میفهمم هموطنان عزیز، به خاطر شما من تا آخر بر ضد این توده اوباش میروم. در حق من دعاگوی باشین. دیگر یگان چیزتان در کار نیست. نه لایک شما برای من در کار، نه کامنتری شما برای من در کار، نه صحبت شما با مسنجر برای من در کار. من نمیخواهم که
ранги дигарон бо шумо дар тамос бошаму фардо шумо яъне мушкилӣ шаваду баъд гумонбар шавед ки бо муҳаммад тағоев ман гап задам, ман мушкилӣ пайдо кардам. ман инро намехоҳам. ҳамватанони азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки бо ягон инсон бо видеовизов бо ному насабатон гап назанед. ҳозир аксарияти мухолифои мо бо ҳамдигар чап шудагианд, ҷангу ҷанҷол доранд. инҳо киянд, яхелаш чиянд, мо шумо албатта намедонем. ба ҳамин хотир танҳо аллоҳ медонад ва худашон медонанд инҳо чӣ мақсад доранд ва чӣ мехоҳанд. дигар ҳеҷ кас намедонад. ҳамватанони азиз, бояд эҳтиёт шавед. бояд шумо қалбатон фармон диҳад ки киро шумо бовар кунед ва киро дар ҳаққаш дуои нек кунед ва дуогӯ бошад ки аллоҳ вай шахсро нигаҳбон бошад. мо ба хотири парвардигори хеш биромадем ки ин мардуми сарбаланд озод бошанд. ин мардуме ки дар русияю казоқистон азоб мекашанд. як президенти нағз биёяд моро пуштивонӣ кунад ва ин миллат сарбаланд бошаду ҳаргиз дар назди дигар миллатҳо сархам набошад. муҳаммад тағоев ҳаминро мехоҳад. ба ҳамин хотир мо иншоаллоҳ раҳмон ҳаргиз ва ҳаргиз ноумед нестем. вақт аз оне ки нусрати аллоҳ меояд, раҳмонов аз дасташ ҳеҷ чиз намебиёяд. аллоҳи меҳрубон вақт аз оне ки тарсро аз дили мардуми тоҷик дур кард, ин миллат ҳатман аз ҳаққу ҳалолаш талаб мекунад ва ин золимро бо оту авлоди дузду ғоратгараш мерӯбем. ин мардум халос мешаванд. ҳамаш ин аз ҷониби аллоҳ мешавад. ҳамватанони азиз, дар тӯли ин 10 соле ки ман ҳиҷрат кардаму ин миллатро даъват кардам, бори дигар такрор мекунам ки ман пушаймон нестам. ин ҳикмат аз ҷониби аллоҳи якка ва ягона аст. ман аз ин 1000 маротиба боварӣ дорам ва умед дорам ки фардо ин хизматҳое ки барои ин мардум кардам, ин тӯшаи охирати ман мешавад. барои ман на пул дар кор, на мол дар кор, на вазифа дар кор. ман танҳо мехоҳам ки ҳамаи мо баробар бошем ва ҳамаи мо озод бошем. ва президенте ки мебиёяд бояд маоши вай баробари маоши мардуми мазлуми тоҷик бошад. агар мардуми тоҷик 500 сомон маош мегиранд, бояд президенти тоҷикистон яъне наваш 500 сомон маош гирад. ман ана ҳаминро мехоҳам. ман мехоҳам ҳама баробар бошад. ман мехоҳам ки имрӯз тамоми мардуми бечора чӣ мушкилие шавад, фарзандаша бурден маҳкам карден дар Москав, мебурад мардум ба зора мекунад ки яъне чанд миллион рубл дар кор, ман бояд фарзанди ман гуноҳ надорад, ман вайро озод кунам. ҳоло он ки суратҳои шайтони воқеиро дар сайтҳошон монда пешвою муҳтараму асосгузор гуфта гаштем. чаро шумо раҳмоновро муроҷиат намекунед? чаро боз ба ин миллати мазлуми дарбадару хокбасар шумо кӯмак мепурсед? ҳоло он ки як шайтони воқеиро он қадар бардор мекунену имрӯз ба ҳамин рӯзо оварда аз пушти шумол хоинои беномусу бешараф мо ба ҳамин рӯзо омода задем. имрӯз аз сари модару хоҳари тоҷик румолашро кашида мегирад як перхари персаги нохалафи душмани миллати тоҷик. ана ҳамин персагро шумон ба ҳамин рӯзо оварда расонда, яъне худкомаю диктатор кардем. имрӯ ин миллатро азобу азият медиҳад. боз ношармида буромада мардум ба кӯмак мепурсен. чаро аз раҳмонов намепурсен? он қадар таъриф карден, он қадар реклам карден, чаро намепурсен? аллакай шумо дарк кардагӣ ҳастен ки ранги лифофа шуморо истифода бурдааст раҳмонов. ба ҳамин хотир ҳамватанони азиз, иншоаллоҳ раҳмон пирӯзӣ наздик аст
ما حتما پیروز میشویم انشاءالله رحمان. در حق ما دعاگو باشین. اگر انشاءالله رحمان ما پیروز کی شدیم، این بهترین است برای مردم تاجیک. اگر این ظالم ها مرا از بین برانم، من در این طول 10 سالی هجرتم دعوتم را با مردمم کردم و این توده اوباش را با سردار امام علی رحمان و مردم شریف تاجیک فهماندم اینا کیان، اینا چیان. من انشاءالله رحمان در نزد پروردگاری پاک انشاءالله امید دارم که تازه هستم. به همین خاطر باید ما از اینها نجات یابیم. هموطنان عزیز، در طول 35 سال اینها نه شرم دارن نه حیا دارن. حتی این مردم برق ندارد، این مردم آب ندارد، سبحان الله، این مردم معاشی درست ندارد. باز ناشرمیده اینها به پیش میگویند و باز ناشرمیده این مردم را فریب میکنند. اگر رحمانوف یک ذره خونی تاجیکی می داشت، اگر رحمانوف یک ذره ننگ و ناموس می داشت، در طول 35 ساله که خدمت کرد این ملت را به همین روزای بد آورده رسان. نه برق دارند و نه جای کار دارند و نه آب دارند و نه زندگی خوش دارند. از شرم این وفات میکرد، ولی این نه شرم دارد نه حیا دارد. این ظالم تنها به خاطر نفس حرامش و خاطر 400 منقطی مغولی که این را پشتیبانی میکنن با یراق و اسلحه. آن روزا خیلی نزدیک است که این یراق ها را در کونشان زده از دهانشان کشیده میگیریم. این روزا نزدیک است. تنها آن همینا به خدمت کرد و اولاد حرام زادهی دزد و غارتگرش به خدمت کرد. با این ملت یگان خدمت نکرده است. من هر نواری که میکنم میگویم که خدمت های این را حداقل یک تاجیک را 600 و 569 تابوت بردن همدردی کرده باشد برای من یابیم پیدا کنین. اگر یک زواد درست کرده باشد و 1000 تاجیک اونجا با کار مشغول باشد و صاحبی جای کارش باشد، برای محمد تقویف یعنی تصدیق کنین، با فکت و دلیل روانش کنین. من بس میکنم با وطن برمیگردم. ولی رحمانوف یگان خدمت برای این ملت نکرد. این مردم را پوتین برده در جنگ اوکراین قتل دارد. حتی این ظالم مهاجرای پشتیبانی نمیکند. باید ما از این پلیدی ما در بخطا گفتی اروسای است ازباویتسه شویم. باید ما این را دفع کنیم. باید مردم ما را سرشته کنیم و از یگان سگ و پشک نترسیم. نه از پوتینش ترسیم نه از خیتویش ترسیم. باید ما چخیلی که 35-40 سال پیش شیرمرد بودیم و تاج داشتیم و سربلند بودیم، باید ما آدم خیلی سربلندانه در نزد دیگر ملت ها با آبرو باشیم. از یگان سگ و پشک و شریک استراتژی نترسیم. هموطنان عزیز، باید ما ناترس باشیم. باید ما تنها ترس ما از الله یک و یگانه باشد که وای ما را در این دنیا سنجش آفرید که بندگان من کنی چه خیلی زندگی میکنم. بعد یک چیز دیگر فراموش نشود، رحمانوف میلیارد دلار این مردم را دزدید. افتخار میکند که این خدمت کرده باشد. تو حتی یک غشت بالای غشت گرفته نماندگی. تو نفس کشیت حرام است. آن میلیارد دلاری که تو داری، من یک روزه مهنتی که با عرق جبین کار میکنم 3000-4000 روس میشود. من این را از تمام بایگری تو، از تمام زندگی حرام تو بالا میدانم. این را فراموش نکن. تو 74 سال حیاتت والله بالله تالله برباد رفتگی است. به همین خاطر در آخر هموطنان عزیز گفتنیم که ای ملتی با شرف طرف دارد من، تا آخر عمری خش بدان یارد من. دلپاره منم به حال هر هموطنم، بر شخص همان قاتل خونخوارد من. بر ضد همان قاتل خونخوارد من.
من تا آخر انشاءالله رحمان نفس میکشم. دلم تا از تپیدن باز نماند بر ضد این توده اوباش ناتاجیک من مبارزه میبرم. من ملتم را انشاءالله رحمان از ظلم و ستم این ظالم پلید مادر به خطای به نام امام علی رحمانوف و 400 منغیت تروریستش حتما نجات میدهم با امر الله یکویگانه. این ملت حتما آزاد میشوند. این ملت دمی خوش میزنند. این ملت جای کار و زندگی بهترین را در نزد پدر و مادر فرزندان خود پیدا میکنند. ما انشاءالله رحمان پیروز میشویم. السلام علیکم